ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਔਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਜੀ। ਹੋਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂਦੇਵ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜੀਵਨ ਗਾਥਾਵਾਂ, ਜੀਵਨ ਕਥੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰੂ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਬਾਇਸ ਬਣ ਸਕੇ। ਇਕਾਗਰਤਾ, ਅਦਬ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦੀ ਦਾਤ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪੈ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਤਨੇ ਮਾਤਾ ਭਰਾਤਾ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਧਿਆਨ ਸਾਧਨਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋੜਦਿਆਂ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਐਸਾ ਗਹਿਰਾਈ ਤੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੀਸ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ 'ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਸਾਡੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਗਲਵੱਕੜੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਚਰਨ ਚੁੰਮਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਤਿਹ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝ ਬਣਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਰਵਪ੍ਰਥਮ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਦੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ 417 ਸਾਲਾ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਵਸ ਦੀ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਨਸੀਬ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਆਏ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਰਾਜੇ ਨੇ, ਗਏ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਮਾਮ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ, ਪਰ ਵਾਹਿਦ ਇਹੀ ਇੱਕ ਰਹਿਬਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਲੱਗਦਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਗੁਰਗੱਦੀ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸ੍ਰੀ ਅਬਚਲ ਨਗਰ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਂਦੇੜ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 5 ਪੈਸੇ ਨਾਰੀਅਲ ਭੇਟਾ ਰੱਖ ਕੇ ਔਰ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਵੇ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ, ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਆਤਮਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ, ਸਰੀਰ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਮਹਾਨ ਕਲਾ ਵਰਤਾ ਕੇ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਚਵਰ ਛਤਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅੱਜ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਰਹੇ, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਜਾਏ ਗਏ ਔਰ ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਹੋਈ। ਸਰਦਾਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਭ ਲੋਕ ਬੰਬੇ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮਿਲ ਕੇ ਅਕਸਰ
इन्हां समागमां ते फुल्लां दी सेवा करदे ने। इतनी वड्डी सजावट महक नाल माहौल मुअत्तर हो गया कि इंद्रपुरी, शिवपुरी, विशनपुरी ते ब्रह्मपुरी भी नतमस्तक होंदियां होइयां दिखाई पईयां। सारियां गैबी आत्मावां, गैबी शक्तियां अज भी गुरु ग्रंथ साहब जी नूं नतमस्तक होंदियां ने ते होंदियां ही रहणगीਆਂ। आख्यो आप अकाल ने लिखियो दास गोबिंद, नवनिधि 18 सिद्धि खड़ी रहें तिस द्वार, जहाँ रहे श्री ग्रंथ। 417 साल भादरों सुदी एकम नूं 1604 ईस्वी नूं महाराज गुरु ग्रंथ साहब जी का पहला प्रकाश गुरु अर्जन देव जी ने बाबा बुढ़ा जी की मार्फत किया और पहला हुक्मनामा आया, संतां के कारज आप खलोया, हर कम करावण आया राम। तरत सुहावी ताल सुहावा विच अमृत जल साया राम। इसलिए सारे जगत का सुभाग है जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की बरकत इस धरती ते प्राप्त हुई है। महाराज गुरु हरगोबिंद साहब जी दियाँ पावन गाथावां सरवण करदियां इतना आपने सरवण किया कि बहादुर बाबा बिधि चंद जी दूसरा घोड़ा लैके हरी के लंघ के जीरा मखू लंघ के उस महान धरती ते आ गए जिसकी मोड़ी गुरु हरगोबिंद साहब ने आप कढ़ी है। ते गुरु साहब जी के बचनां नाल जिहड़ी आत्मा दरगाह तो उस कुल विच भाई साधू जी दी बीबी सूरती जी दे ग्रह रूपचंद हो के प्रगट हुई, उस नगर विच दिखाई पै गया बहादुर बाबा बिधि चंद जी नूं। उत्ते पहुँच के बई भाई रूपा पहुँच गया, पर महाराज जी दियां सेनावां दे तंबू आदक दिखाई नहीं पे। एक सज्जण नूं पुछया बई महाराज जी का पड़ाव कित्थे गया है, इत्थे विराजमान सन। ते उसने आख्या भाई जोध राय सुभागा सिख महाराज जी का, उहदी बेनती ते साहिब कांगड़ चले गए, उत्थे बिराजे हुए। सुन प्रसन्न मन होए कर चाला, कहत तन गुर तन विसाला। जुग कोसन ते उत्तर चलायो, रेशम डोरन ते डुरियायो। दो को कांगड़ नगर जिथे भाई जोध जी दे घर महाराज विराजमान सन, अजे दो को वो नगर बाकी सी ते बहादुर बाबा बिधि चंद घोड़े तो उतर गए ते रेशम की डोरी नाल उसनूं तैयार किया होया सी काजा आदक दे के, ते फिर लगाम पकड़ के जिवें सेवक जाता है मालक का घोड़ा लैके, इस तरह बहादुर बाबा बिधि चंद जी घोड़ा हाथ में पकड़ के ते दो को पहला ही पैदल चलन लग पे हैं। इन्हां गुरसिखां नूं पता है भी गुरु का सत्कार की है। ते साडे विच तां बहुत सारे ने जिहड़े ये गल आखणगे बई हरिमंदर साहब 2-4 कुर्सियां लवा दिओ, असीं कुर्सी ते बैठिया करांगे। गुरुद्वारे विच सोफे लवा दिओ, कुर्सियां लवा दिओ। महाराज सच्चे पातशाह कोलों मंगो, जे कोई गोडियां दी तकलीफ है, कोई बैठण विच औख हुंदा है, ते महाराज नूं कहो सच्चे पातशाह साडे ते किरपा करो, कुर्सियां सोफे ना लगवाओ, साडे गोडे लत्तां ठीक कर दिओ, असीं चौकड़ा मार के बैठ सकीए। करके देखो, गुरु कृपा कर देवे।
ਚਲੋ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਿਸੇਬਲ ਹੈ, ਲਾਚਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਈ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਦਿਵਿਆਂਗ ਹੈ, ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਚੈਲੰਜ ਪਰਸਨ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਉਣ ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਖਣ ਇੱਥੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਣਾ। ਪੁਰਖਾ ਤੂੰ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਢਹਿ ਕੇ ਹੀ ਗੱਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕੱਖ ਕੌਡੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ, ਸਰੀਰ ਰੋਗੀ, ਮਨ ਸੋਗੀ ਤੇ ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੀਏ, ਗੁਰੂ ਤੂੰ ਰੋਗ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੂਰ ਕਰ। ਬੜਿਆਂ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਔਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਬਹਾਦਰ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬਈ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਘੋੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਬਈ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ 2 ਕੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਜੁਗ ਕੋ ਸੰਤੇ ਉਤਰ ਚਲਾਇਓ, ਰੇਸ਼ਮ ਡੋਰਨ ਤੇ ਡੁਰਿਆਇਓ। ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਕਰੀਏ, ਪੇਸ਼ਤਾ ਰੱਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ 2 ਕੋ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਉਤਰ ਗਏ, ਪੈਦਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਰੇਸ਼ਮ ਦੀ ਡੋਰੀ ਲਗਾਮ ਪਕੜ ਕੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਜਗਮਗ ਜੀਨ ਕਰੈ ਜਿਸ ਕੇਰਾ। ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਕਾਠੀ ਇਨਾਇਤ ਖਾਨ ਨੇ ਪਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਹੀਰਿਆਂ ਜੜਤ, ਉਹ ਜਗਮਗ ਜਗਮਗ ਚਮਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਨੇ ਸਨੇ ਚਲ ਕਰ ਤਿਸ ਬੇਰਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰ ਡੇਰੇ ਕੋ ਜਵਨੀ ਰਾਇਓ। ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਪੜਾਓ ਨੇੜੇ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਸਾਹਮਣੇ ਸੈਨਾ ਦੇ ਤੰਬੂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਜੈਕਾਰੇ ਗਜਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਨਿਹਾਲ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਤਨ ਮਨ ਹੋਏ ਨਿਹਾਲ। ਜਾ ਗੁਰ ਦੇਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਜੀਵਾਂ ਗੁਰ ਤੇਰਾ, ਪੂਰਨ ਕਰਮ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਹਾਲ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਦੇਖਤ ਨਮੋ ਕੀਨ ਸਿਰ ਨਿਆਇਓ। ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਬਹਾਦਰ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਸੀਸ ਝੁਕਾਇਆ। ਆਗੇ ਲਗਿਓ ਦੀਵਾਨ ਮਹਾਨੋ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਪੈ ਗਿਆ। ਸਮਿਆਨੇ ਤਾਣ ਕੇ ਦੀਵਾਨ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਸਮਿਆਨਾ ਦੀਵਾਨ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਦਾ ਸਮਿਆਨਾ ਹੈ। ਰਾਗ ਰੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੁਜਾਨੋ। ਇਹ ਸਿਆਣੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਬੜੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ, ਰਾਗ ਪਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੋਧ ਮਹੀਪ ਸਮੀਪ ਗੁਸਾਈ। ਜੋਧ ਰਾਏ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਿਮਰਤ ਸੇਵਕ ਹੈ ਲੈ ਆਈ। ਤੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ, ਬਹਾਦਰ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ।
कि घोड़ा लै आवेगा जल्दी ही। इतने मैं आवत को हेरा। इन्हें नूं साहिब जियां ने बहादुर बाबा बिधि चंद जी नूं आउंदियां होइयां देख लिया। वड्डा वड्डा विशाल कद घोड़ा, उच्चा कद, लंबी बेल, जुड़ियां हुई कनौतरियां और आला किस्म का घोड़ा है। संग तुरंगम चपल बडेरा। वड्डे कद वाला बड़ा चंचल घोड़ा है। चंचल तो मुराद बड़ा बुद्धिमान, एकदम मुड़न वाला, एकदम रुकण वाला, ते आवाज़ करन दी लोड़ नहीं, अखां दे इशारे नाल ही सारे काम करन वाला है। उठ दीवान ते आगू आए। महाराज सच्चे पातशाह दीवान विचों उठे, आखे भाई जोध आओ जरा थोड़ा जिहा समा बाहर चलीए। साध संगत जे सिख गुरु साहिब जी वास्ते घोड़े तो उतर के 2 कोह पैदल चलदा है, ते गुरु साहब भी सिख नूं अगों लैण वास्ते आउंदे। ऐसा ना सोचना बई असी आप ही आए हाँ। आ तुसी रेलवे स्टेशन ते पटना साहिब उतरदे हो ना, ते अगे तखत साहब जी दी बस खड़ी हुंदी। एयरपोर्ट ते उतरदे हो, तखत साहब जी दीयां गड्डियां खड़ियां हुंदियां। ये ना सोचना बई कोई ड्राइवर लैके आया या कोई सेवादार लैके आया है। असल विच गुरु गोबिंद सिंह महाराज आप ही थानू अगों लैण गए होंदे। जितने तुसी पहुँचते हो महाराज खुद लैके अगों आउंदे। और ये आदि काल तो चलिया आ रहा है। भाई लहणा जी नूं गुरु नानक उन्होंने रस्ते का भी नहीं पता सी भी किधरों की किहड़ी गली मुड़ना ते स्वामी का घर आना, ते बाहर खूह ते आप ही अगों लैन आ गए। बई आख्या लै ही आउंदे, हाँ भाई लैना आया है। उन्होंने बेनती की, माबा हो वै बाबा असां को गुरु नानक के घरे का राह दसी छड़। सवेरे सी घुसमुसा जिहा टाइम सी, ना चानण ते ना अनेरा, प्रभात का समा। चेहरे दिखते सन, पछाणे नहीं जाते सी। भाई लहणा जी ने देखा कोई बुजुर्ग वार सामने खड़े ने। बाबा मैं को गुरु नानक के घरे का राह दसी छड़। ते बाबा आखण लगा भी बथेरियां नूं राह दस्या है, कोई ना पहुंचा। क्यों कर राह दस दो? तो उस महान नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग ने आख्या पहले मैं को घोड़े किया वागां पकड़ाए। ते भाई लहणा जी पहले तो डरे भी हो सकता है बई घोड़े की लगाम ही मंग लई है, किते मैनू सुट के आप दौड़ ही घोड़ा ही ना लैके चला जाए। पर जीवन की बाजी ला दी। भाई लहणा जी ने कहा ऐ लो, मैनू तो मतलब गुरु नानक दे घर पहुँचण तक है। ते फिर सेवक की तरह आप लगाम पकड़ के ले आए, ते आख्या वह राहिया यह द्वार गुरु नानक का आहे, द्वार खटखटाएं ते दर्शन चा पावें, दर्शन प्राप्त होवणगे। जदों कोई शुद्ध मन नाल प्रेम नाल आउंदा है ते गुरु अगों लैण भी आउंदा। ते जे मन विच खोट होवे गोडे गोडे, ते फिर गुरु तो मैं अर्ज करां अगे हो के छुड़ाउंदा भी नहीं पकड़े हुए। लहणा जी ने दरवाज़ा खटकाया, ते जेड़ा लैके आया सी उही अगों दरवाज़ा खोलदा पिया। वे लहणिया मैं कोई नानक आखदे है। भाई लहणा जी दे नेत्रां चों आंसुआं दे झरने चल पे। बेनतियां कीतियां महाराज बड़ी गलती हुई, मैं थानू वाग पकड़ा दिती, मैं घोड़े चढ़ आया। ते साहब आखण लगे वे लहणिया तू आ साडा लहणेदार है, असी देणेदार हाँ। जो लहणेदार होंदे ने
ਸੋ ਘੋੜੀਆਂ ਚੜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੇਣਦਾਰ ਅੱਗੋਂ ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਹਾਦਰ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਭਾਈ ਜੋਧ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਈ ਉਹ ਦੇਖੋ ਜਰਾ ਬਾਹਰ ਚੱਲੀਏ, ਬਹਾਦਰ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਆਓ ਘੋੜਾ ਵੇਖ ਆਈਏ। ਦੇਖਨ ਕੋ ਬਾਜੀ ਲਲਚਾਏ। ਤੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਜੋਧ ਜੀ ਵੀ ਘੋੜਾ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਲਾਲਸਾ ਆ ਗਈ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਘੋੜਾ। ਉਤਲਾਵਤ ਵਿਧੀਏ ਪਗ ਗਏ। ਬਹਾਦਰ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਜਿਉਂ ਦੇਖਿਆ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਦੌੜ ਕੇ ਚਰਨ ਪਕੜ ਲਏ ਹਨ। ਸੀਸ ਤਰਿਓ ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਲਹੇ। ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਵੱਡਾ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਜਪ ਕਰ ਕਰ ਗੁਰ ਉਰਧ ਉਠਾਇਓ। ਤੇ ਬਾਂਹ ਪਕੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੋਂ ਪਕੜ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ। ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਗੁਰ ਲਾਇਓ। ਤੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਠ ਦੇ ਲਗਾ ਲਿਆ ਬਹਾਦਰ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ। ਜੋ ਸ਼ਰਨ ਆਵੈ ਤਿਸ ਕੰਠ ਲਾਵੈ, ਇਹ ਬਿਰਧ ਸੁਆਮੀ ਸੰਦਾ। ਇਹ ਚੱਲਣ ਦਿਓ, ਬੰਦ ਨਾ ਕਰੋ। ਗਹਿਓ ਕੀਨ ਤੈ ਬੜ ਉਪਕਾਰਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਤੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉਪਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਦੁਸ ਕਰਯਤ ਕਠਨ ਕਰਾਰਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਬੜਾ ਔਖਾ ਸੀ ਤੇ ਬੜਾ ਸਖਤ ਸੀ, ਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਰੜਾ ਤੇ ਕਠਨ ਕੰਮ ਸੀ। ਭਇਓ ਅਧਿਕਰਣ ਸੀਸ ਹਮਾਰੇ। ਬਹਾਦਰ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਚਾਚੋ ਬਰ ਅਵਦੇਹ ਉਤਾਰੇ। ਜੋ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਮੰਗ ਲਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਿਆ ਸੀ ਲਾ ਦੇ ਤੇ ਰਿਣ ਮੁਕਤ ਹੋਈਏ। ਸੁਨ ਕਰ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਕਰ ਜੋਰੇ। ਬਹਾਦਰ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋٹے ਮੋٹے ਆਂਸੂ ਆ ਗਏ ਤੇ ਹੱਥ ਜੁੜ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਪਰ ਤੋ ਸਭੀ ਠਾਰੇ। ਆਖਿਆ ਹੈ ਜਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈਂ ਆਪ ਹੀ ਵਰਤਦੇ ਹੋ। ਕਰਜ ਆਪ ਅਰੇ ਆਪ ਚੜਾਵੇ। ਆਪ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਰੂਪ ਹੋ, ਧਨ ਰੂਪ ਹੋ, ਆਪ ਹੀ ਚਾੜਦੇ ਹੋ, ਆਪ ਹੀ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਰ ਦੀਨ ਆਪੇ ਲਲਚਾਵੇ। ਮੁੜ ਕੇ ਮੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਲਾਲਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਮਰੇ ਚੋਜ ਬਿਡਾਨਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿਣ ਬਈ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਏ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ ਗਿਆ, ਤੇ ਆਪ ਆਖੋਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਮੰਗ ਲਵੋ। ਤੇ ਆਪ ਕਹੋ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋ, ਆਪ ਹੀ ਚਾੜਦੇ ਹੋ, ਆਪ ਹੀ ਉਤਾਰਦੇ ਹੋ। ਭਾਵ ਸਭ ਖੇਡ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਹੈ। ਕਰੋ ਆਪ ਅਰੇ ਆਪ ਹੈ ਠਾਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰੇ ਕੋ ਚੋਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਚੋਜ ਵਰਤਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੁਝ ਪਰ ਤੋ ਬਹੁ ਕਰਨਾ ਕਰੀ। ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਇਤਨਾ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਇਆ ਕੀਤੀ, ਅਨੁਗ੍ਰਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚਾਚਨ ਕੀ ਅਵਲਾਖਾ ਤੇ ਹਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪ ਗਲ ਲਾ ਲਵੋ, ਮੇਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਨਿਹਾਲ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੀ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਮੰਗਣ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਜੋ ਗੁਰ ਸੰਗ ਨਾਮ ਕੋ ਰੰਗ। ਨਹੀਂ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਫੇਰ ਵੀ ਕੁਝ ਮੰਗ ਲੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ, ਕੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਹਾਦਰ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਕੰਨ ਦੇ ਕੋਲ ਮੁਖੜਾ ਹੈ, ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਪਈ। ਦੇ ਕੰਨ ਸੁਣੋ ਅਰਦਾਸ ਜੀ,
ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਸੇਵਕ ਦੀਆਂ ਤੇ ਸਵਾਮੀ ਦੀ। ਬਹਾਦਰ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਮੰਗ ਲਵੋ, ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਵੀ ਕਲਾਵਾ ਢਿੱਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਗਲੋਂ ਉਤਰਨ, ਗਲੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਦਾ, ਕੰਠ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਬਈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਗਲਵੱਕੜੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵਾਂ। ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜੇ ਤਰੁੱਠੇ ਹੋ, ਮਿਹਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੰਗ ਬਖਸ਼ੋ। ਪੀਤੈ ਬੈਸ ਸੰਤ ਕੇ ਸੰਗ। ਹੇ ਸੰਤ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰੇ। ਸੁਨ ਕਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪਏ ਪ੍ਰਸੀਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੰਤਹਾਈ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਇਹ ਬਚਨ ਆਖੇ, ਸਬਨ ਸੁਨਾਵਤ ਉਚਰਨ ਕੀਨਾ। ਨਾਲੇ ਬਹਾਦਰ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਗਲ ਵੱਕੜੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਹਾਦਰ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਗਲ ਵੱਕੜੀ ਢਿੱਲੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਦਵੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲਵੇ। ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਭੂਤੀਆਂ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਂ ਤੁਮਰੀ ਕਰੋ ਨਿਤ ਆਸ ਪ੍ਰਭ ਮੋਹਿ ਕਬ ਗਲ ਲਾਵੇ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਗਲੋਂ ਉਤਰਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਨ ਕਰੇ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਿੱਠ ਤੇ ਹੱਥ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਹਨ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਛੀਨਾ ਗੁਰ ਸੀਨਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸੀਨਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸੀਨਾ। ਇਹ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸੀਨਾ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਸੀਨਾ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਾਈ ਰੂਪ ਚੰਦ, ਭਾਈ ਰੂਪਾ ਨਗਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕਾਂਗੜ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਬਾਬੇ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਇਹ ਉਸ ਨਗਰ ਦੀ ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਜਗਤ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸੀਨਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸੀਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਦਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਰਸ ਮੈਂ ਪੀਨਾ। ਤੇ ਸਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜਾ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰੇਮ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਬ ਵਿਕਾਰਨ ਤੇ ਉਰਹੀਨਾ। ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸੀਨਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸੀਨਾ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਰਸ ਪੀਨਾ, ਤੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀਨਾ। ਕੋਈ ਵਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੇ ਉਰੇ ਆਨੰਦ ਕੋ ਦੀਨਾ। ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸੀਨਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸੀਨਾ, ਗੁਰੂ ਰਸ ਪੀਨਾ, ਵਿਕਾਰ ਤੇ ਹੀਨਾ, ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਦੀਨਾ। ਇਹ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਖੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਦੁਸ ਕਰ ਕਾਜ ਸੁਗਮ ਕਰ ਲੀਨਾ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਜੋ ਬੜਾ ਔਖਾ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸੇਵ ਮੈਂ ਸੁਮਤ ਪਰਵੀਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਇਸ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਅਪਰ ਨ ਚੀਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੇਖਿਆ। ਸਭ ਕੋ ਮਨ ਬਿਸਮਾਵਨ ਇਹ ਕੀਨਾ। ਸੁਣ ਕੇ ਸਭ ਦੇ ਮਨ ਵਿਸਮਾਦਿਤ ਹੋ ਪ੍ਰੇਮ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਗਏ। ਇਹ ਆਤਮ ਜਗਤ ਦੀ ਆਤਮ ਵਿਭੋਰ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮਹਾਨ ਘਟਨਾ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਵਿਸਮਾਦਿਤ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਸਦਕਾ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਚਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਬਿਹਾਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। 350 ਸਾਲਾ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਹੋਏ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਲਈ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੰਗ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ GS ਕੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,
बहुत निवाजी हुई शख्सियत गुरु साहिब जी की। उन्होंने 5 साल होर बिहार सरकार ने दिते सन। उस तो बाद 2 साल होर भी दिते, पर उन्होंने निमरता सहित कहा हुण मैं इतनी ही सेवा कर सकता। वो सारी तफसील तुहानूं उन्हां दे जीवन दी, उन्हां दे प्रेम दी। सत्कारयोग सरदार इंद्रजीत सिंह जी जनरल सकत्तर तखत पटना साहिब आप नूं सरवण कराणगे। मुख सेवादार जथेदार अवतार सिंह जी हित सरवण कराणगे। आओ 5-7 मिनट होर महाराज जी दे इस प्यार भरे प्रकरण फिर तो कंटिन्यू अपने हिरदे विच करदियां होया एक बारी आखो धन गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज। एक बारी फिर आखो जी धन गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज। कहें कहाँ लग तो है बढ़ाई। और आखण लगे महाराज सच्चे पातशाह विधि चंद तेरी वडियाई किन्नी क करिए। साध संगत ये है सिक्खी। किसी अवतार ने पैगंबर ने अपने सेवक की तारीफ नहीं की। वो सेवक स्वामी नहीं बन सकिया। ये गुरु नानक का घर है जिथे स्वामी खुद अपने सिख नूं स्वामी कहता है, सन्मान देता है। कितनी वड्डी महाराज की खुशी हुई होवेगी बहादुर बाबा विधि चंद जी ते आखण लगे विधि चंद तेरी वडियाई साडे कोलों बयान नहीं होती। कितना वड्डा मान बख्शिया है। चातुरता चित उपजाई। और इस तरह दे नाल बड़े सोहने बोल आखे ने भाई साहब जी ने थोड़े हिरदे विच बहुत सियाणप उपजी है। छले साहो जुत तुरक घनेरे। वो बादशाह समेत इनायत खां समेत कई तुरकां नूं तुसीं सल के आ गए हो। अचरज चलत लखे नह तेरे। ये आश्चर्य कोदा कह इनू समझना औखा है। जोधरु जेठा विधिया मिले। इस तरह भाई जोध जी, जोध राय जी, भाई जी, बहादुर बाबा विधि चंद जी इत्थे फिर हुण मिले हन महाराज की हाजरी विच। सबेन कयो सराहन पाले। सारी संगत ने बहादुर बाबा विधि चंद जी की वडियाई की, सलाहता की है। साध साध सब सभा सुनावे। बहुत भला भला सारी संगत कह रही है। यह कारज तो ही बनियावे। सारे गुरु हरगोबिंद साहब वाल हाथ जोड़ के कहते ने महाराज तुसां ही कीता। बहादुर बाबा विधि चंद जी दे भी हाथ जोड़ गए। वो भी कहते हैं भावें लोग संगतां ये भी कह रही हैं विधि चंद ने किया है, पर विधि चंद हाथ जोड़ के कह रहे ने ए काज तुम हो। हे गुरु पिता ये महान कारज तुसी आप ही किया है। पर कौन कर सके ऐसे। पातशाह थोड़े बिना होर कोई इस तरह नहीं कर सकता। तुरत तुर के सुर जैसे। बहादुर बाबा विधि चंद कहते महाराज ये तुरकां नूं छद लेना, घोड़ा किले चों कढवा लेना, ये कारज तुसी आप ही किया है। मनो कलंकत कीने सारे। सारे तुरकां दे मत्थे दे कलंक लग गया है। रहे बिसूरत कुमत बिचारे। बड़े परेशान हन कुमती हन। है गुलाब बाग लिए गुरसंग। और इस तरह ही है गुलबाग लिए गुरसंग। दिलबाग घोड़ा पहले आया ते हुण दिलबाग गुलबाग नूं नाल लैके मिलियो जै दिलबाग तुरंग। जिथे घोड़ा गुलबाग खड़ा है उत्थे ही दिलबाग नूं भी जा मिलाया। दोवां घोड़ियां ने एक दूजे नूं सुंघिया, एक दूजे दे नाल जुड़े हैं, एक दूजे नूं स्पर्श किया है, एक दूजे नाल बूथियां सांझियां कर रहे हैं। खत परस पज जुग हर ही नाए। दोवें एक दूजे नूं मिल के सुंघ के ते बच्चियां वांगू जिवें छोटा बसेरा हल्का हल्का जिहा हिणकदा है ना खुश हो के,
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਣਕੇ ਹਨ। ਕਰੇ ਨੇਰ ਦ્વੈ ਕ੍ਰਾਣ ਮਿਲਾਏ। ਇਹ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਨਾਸਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ, ਮਿਲੇ, ਸੁੰਘਿਆ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਨੋ ਆਲੰਘਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੁਲਹੀ ਰੇਖਾ ਬੋਲਤ ਭਲੇ। ਔਰ ਬੜੇ ਮਿਰਦਲ ਬੋਲ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ। ਜਨ ਜੁਗ ਪ੍ਰਾਤਾ ਵਿਛੁਰ ਬਹੁ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਮਾਨੋ ਹੁਣ ਹੱਥ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵੀ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਕਰ ਲੈਣ, ਪਰ ਭਾਵ ਕੋਈ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਦੋ ਸੱਕੇ ਭਰਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵਿਛੋੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਤਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਾਸਨ ਕੋ ਤਾਗੀਦ ਬਖਾਨੀ। ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਮਾਨੀ। ਆਖਿਆ ਦੋਵੇਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਆਪ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੱਥ ਫੇਰਿਆ, ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਥਾਪੜਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ ਬਈ ਦੋਹਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਰਮਤ ਬੋ ਮਾਲਸ ਕਰੀਐ। ਘੋੜਾ ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਆਇਆ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਘੋੜਾ ਵੀ ਉਦਾਸੀ ਕਰਕੇ ਥੱਕਿਆ। ਸੰਗਤ ਸਰੀਰ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਥੱਕਦਾ ਜਿਤਨਾ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੱਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਈਟ ਤੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ 5 ਘੰਟੇ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਹੈ, ਪਰ ਘੰਟਾ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹ 5 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਥਕਾਉਂਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ 1 ਘੰਟਾ ਨਾ ਉਹ ਥਕਾ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਮੁੱਕਣਾ ਹੈ, ਪਰ 24 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 25 ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, 24 ਨਹੀਂ ਥਕਾਣਗੇ, 25ਵਾਂ ਥਕਾ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਥਕਾ ਦਿੰਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਵੀ ਵਿਛੋੜੇ ਕਰਕੇ ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਬਰ ਕਰਕੇ ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਾਨ ਸਭ ਆਗੇ ਧਰੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਾਹ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਸਭ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋਪਨ ਕਰ ਜੇਠੇ ਕੋ ਤਬੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੋਹਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇਖਭਾਲ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਰਾਖੋ ਤਕਰਾਈ ਬਿਦ ਸਬੈ। ਆਖਿਆ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਕੜਾਈ ਰੱਖੋ। ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਕੀ ਗੈ ਕਰ ਬਾਹੂ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਹਾਦਰ ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਂਹ ਪਕੜ ਲਈ ਹੈ। ਆਏ ਪੁਨ ਦੀਵਾਨ ਕੇ ਮਾਹੂ। ਬਾਂਹ ਪਕੜ ਕੇ ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਕਸਤ ਬੋਲਤ ਬੂਝਤ ਬਾਤ। ਬਹੁਤ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਸਭਨ ਸੁਨਾਬੋ ਸਰਬ ਬਿਰਤਾਂਤ। ਆਖਿਆ ਜਿਵੇਂ ਹੋਈ ਹੈ ਬਹਾਦਰ ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਓ ਬਈ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਘੋੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਮਤੁਰੰਗ ਪੂਰਬ ਕੋ ਆਨਿਓ। ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹੋ। ਮਿਲਿਓ ਸੌ ਸੋ ਕਹਾਂ ਬਖਾਨਿਓ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਾਇਤ ਖਾਂ ਮਿਲਿਆ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੋਸਰ ਕੋ ਕੈਸੇ ਹੈ ਹਰਿਓ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਚੁਰਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਮਤ ਅੰਧੇ ਸਭ ਕੋ ਕਿਮ ਕਰੇ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਨੇਤਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੰਨਾ ਕਰ ਲਿਆ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ। ਵਿਖਮ ਸਥਾਨ ਦੁਰਗ ਬਡਗਾਢੇ। ਬੜਾ ਔਖਾ ਥਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਿਲਾ ਹੈ। ਰਹਿਤ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਨਰ ਜੈ ਤੇ ਠਾਂਡੇ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿਪਾਹੀ ਸਿਪਾ ਸਾਲਾਰ ਸਨਦਬੱਧ ਸ਼ਸਤਰ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਨਕ ਰੀਤ ਕਰ ਜਹ ਤਕਰਾਈ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੇਅਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ, ਕਈ ਲਾਈਨਾਂ ਹਨ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਕੜਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਆਇਓ ਇਸ ਥਾਈ। ਐਨੇ ਕਠਨ ਪਹਿਰੇ ਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਲੰਘ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਖਰੋਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਈ,
ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ? ਜਿਨ ਦੇਖੀ ਸੋ ਅਤਿ ਬਿਸਮਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵੇਖੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੁਨੇ ਜਹਾਂ ਕੈ ਨਰ ਸਮੁਦਾਏ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਵਰਤੀ ਹੈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਓ। ਸੋ ਵੀ ਸਗਰੇ ਲਖੈ ਅਚੰਭਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਚੰਭੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਪਤਾ ਬਿਦਤੈ ਜਗ ਜੋ ਦੰਭ ਅਰੰਭਾ ਜਿਹੜਾ ਦੰਭ ਪਖੰਡ ਉਹਨਾਂ ਦੁਖੀਆਂ ਨੇ ਅਰੰਭਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਘੋੜੇ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਜਾ ਕੇ। ਪਰ ਕੌਣ ਕਰ ਸਾਕੈ ਐਸੇ ਬਹਾਦਰ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗਾਥਾ ਸੁਣੀਏ ਅਚਰਜ ਲਖ ਕਿਮ ਕਰ ਹੈ ਕੈਸੇ ਅਸਚਰਜ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਬ੍ਰਿੰਦ ਮਸੰਦ ਜੋਦ ਤੇ ਆਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਨਦੀ ਸਿੱਖ ਬਹਾਦਰ ਭਾਈ ਜੋਧ ਰਾਏ ਜੀ ਆਦਿਕ ਕੋ ਗਾਥਾ ਸੁਨ ਹੋਏ ਬਿਸਮਾਦ ਇਹ ਗਾਥਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਓ ਤੇ ਆਨੰਦਿਤ ਕਰੋ। ਵਿਦਿਆ ਕਹਿਤ ਪਇਓ ਸੁਨ ਸੁਆਮੀ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਬਹਾਦਰ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਤੁਮ ਸਭ ਜਾਣਤ ਅੰਤਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਮੀ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਮੋਹਿ ਬਦਨ ਤੇ ਸਭ ਕੇ ਸਰਾਨ ਮੇਰੇ ਮੁਖੜੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਆਪ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਜੋ ਸੁਨਾਵਨ ਕਰੁਣਾ ਪਾਉਣ ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਚਾਹੋ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਰੀ ਆਪ ਕੱਲ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰੋਗੇ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਬਹਾਦਰ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਨਿਵਾਜੀ ਹੋਈ ਨਿਰਮਲ ਹਿਰਦੇ ਵਾਲੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਰਦਾਰ ਜੀ.ਐਸ. ਕੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਭੇਟਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਹਿਰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਭਿੱਜਿਆ ਹਿਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਨਮਾਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਤਫਸੀਲ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਿੱਤ ਸਰਵਣ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਦਫਾ ਜਥਾ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰਦਾਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ, ਪਰ 1 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦੇ ਜਾਪ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲੇਗੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਔਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਜੀ।